تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب، بہت سے لوگ آپ کو صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، جو پرانی پارٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو آزما کے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں کوئی نئی قیادت چاہیے، اور وہ تبدیلی کی تمنا جو ہے اس تمنا نے انہیں آپ کی طرف راغب کیا ہے۔ اب وہی نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی میں تو پرویز مشرف کی کیبنٹ کے منسٹرز آ گئے، پیپلز پارٹی والے آ رہے ہیں اس میں، نون لیگ والے ٹوٹ کے جا رہے ہیں اس میں، اور بہت سے وہ کالمسٹ جو پہلے آپ کے حق میں لکھ رہے تھے وہ بھی اب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ کس طرح ہوں گے؟ فرق کیا ہے آپ میں اور دوسروں میں؟ فرق کیا ہے؟ آپ کے ارد گرد وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جو پہلے مشرف کے گرد تھے، جو پیپلز پارٹی میں تھے، جو نون لیگ میں تھے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ہم اس طرح فرق ہوں گے کہ یہ پہلی پارٹی ہوگی پاکستان کی جس کے ممبرز اس کی قیادت کو الیکٹ کریں گے۔ آ تو کوئی بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی ایک کلب نہیں ہوتا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ ایک یہ بڑی پارٹی ہے۔ اب تو پاکستان میں ابھی ہماری 15 لاکھ ممبرشپ ہے، ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ میری اپنا اندازہ ہے کہ یہ کروڑ تک ممبرشپ پہنچ جائے گی۔ یاد رکھیں، پیپلز پارٹی ٹوٹل ووٹ ان کی کروڑ ہے، تو ہماری تو ممبرشپ پہنچ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ 2 مہینے میں 50-60 لاکھ تو پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ممبرز ایک پارٹی کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے، اور آپ کی جو ڈسٹرکٹ کی تنظیمیں بنیں گی ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹکٹ دیے جائیں گے۔ عمران خان ٹکٹ نہیں بانٹیں گے، پارٹی فنڈ کے اندر کوئی چندہ دے گا تو اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ٹکٹ آپ کی ڈسٹرکٹ کی الیکٹڈ آرگنائزیشنز کی ریکمنڈیشنز آئیں گی۔ تو یہ سب سے بڑا انقلاب ہے، کوئی پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ دوسری چیز جو تحریک انصاف کا جو موٹی چیز کہتا ہوں کہ تحریک انصاف آتے ساتھ ہی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے گی، وہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں 90 دن میں۔ ہم ایک ایسا بنیادی لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو یہ لوگوں کو تھانہ، کچہری، پٹواری اس سب سے آزاد کر دے گی انشاءاللہ۔ وہ ایسا انقلاب آئے گا نیچے سے، اور یہ اس کا بانی تھے اختر حمید خان۔ انہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں، یہ بہت عظیم آدمی تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں آپ اختیارات دے دیں، لوگ اپنا دھیان خود رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ انگریز لے کے آیا ہے۔ انگریز سے پہلے سارے ہندوستان میں، مغلوں کے زمانے میں، افغانوں میں، اس سے پہلے بھی ایک گاؤں مکمل طور پہ اپنا خود فیصلے کرتے تھے، اسکول اپنے خود چلاتے تھے، اپنا ہیلتھ یونٹ تھا، پولیس اپنی تھی، کوئی تھانہ کچہری نہیں تھا۔ یہ جو پرانا یہ انگریز نے آ کے ختم کیا، اور انہوں نے بڑی تباہی ہوئی اس نظام سے کہ لوگ غلام ہو گئے ایک دم۔ وہ واپس ہم نے سسٹم ریوائیو کرنا ہے، گاؤں کے لوگوں کو طاقت دینی ہے، آزاد کرنا ہے۔ یہ فیوڈل سسٹم کیا ہے؟ یہ فیوڈل سسٹم جو ہے یہ تباہی کیسے کرتا ہے؟ اب ایم این اے آتے ساتھ ہی اپنا تھانے دار رکھوا دیتا ہے، اپنا پٹواری رکھوا دیتا ہے۔ اب پنڈی میں آپ دیکھ لیں، یہاں اپنے پٹواری رکھوائے ہوئے ہیں، جو بھی یہاں اپنے نثار صاحب ہیں، سارے پٹواری، تھانے دار اپنے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ کیوں نہیں اگر 30 گاؤں اپنا تھانہ دار کیوں نہ رکھیں؟ بجائے ایک ایم این اے رکھنے کے، کیوں نہیں اپنے 3-4 گاؤں مل کے اپنا پٹواری رکھیں؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے انقلاب۔ اب یہ دیکھ لیں، 4 سال سے انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہی نہیں کروایا۔ 18th امینڈمنٹ میں اب ساری پاور، پیسہ آ گیا ہے چیف منسٹرز کے پاس، انہوں نے نیچے پیسہ ہی نہیں پکڑایا۔ اور ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو رشوت دی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز 5-5 کروڑ روپیہ۔ یہ کئی دنیا میں ایسی جمہوریت سے مذاق ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ جو انہوں نے 20ویں ترمیم کروائی ہے، اور اس میں چوئی نثار کا بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے حکومت سے منوایا ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ اپوزیشن کی تائید کے بعد آئے گی۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، 3 سال یہ اکٹھے بیٹھے رہے، 3 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ الائز تھے پنجاب میں، جو 60% پاکستان ہے۔ سینٹر میں فرینڈلی اپوزیشن تھی، سپریم کورٹ کو یہ بار بار حملے کر رہی تھی پیپلز پارٹی۔ پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچانے کے لیے، آپ کے سامنے ابھی بھی ہو رہا ہے، اپنی کرپشن اور پریزیڈنٹ کی کرپشن بچانے کے لیے پورے حملے کر رہے ہیں۔ کبھی سپریم کورٹ لانگ مارچ بھی تو انہوں نے کیا تھا نا۔ میں تو لانگ مارچ کے بعد بات کر رہا ہوں نا۔ اچھا، لانگ مارچ تو سپریم کورٹ کو آزاد کرنے کی تھی۔ جب آزاد سپریم کورٹ نے کوشش کی کہ کرپشن کے اوپر قابو پائے، یہ اتنا بڑا یہ شرم کی بات ہے کہ اس کے 500 کروڑ روپے آصف زرداری کے پڑے سوئس بینک میں۔ جس دن این آر او ختم ہوا تھا، نون لیگ کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔
जब उन्होंने पहली दफा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ओपनली उसकी डिफाइंस की थी, 18 जजमेंट्स डिफाई किए उन्होंने, उसके खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट के 18 जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के साथ किसको खड़ा होना चाहिए था? नून लीग को। क्या इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च की? कोई इन्होंने बाहर निकले? कोई इन्होंने कहा हम रिजाइन नहीं करेंगे? कुछ नहीं। अच्छा, तब नवाज शरीफ की स्टेटमेंट, आसिफ जरदारी अगर आपको पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा, वो उनको बचा बचू के फिर इनको खौफ आ गया कि सुनामी आ गई है। सुनामी आई तो उन्होंने गोजरदारी गो शुरू कर दिया। जब गोजरदारी गो शुरू किया, और पीपल्स पार्टी तब तक खुश थी, सुनामी से पीपल्स पार्टी खुश थी लाहौर के बाद, उन्होंने कहा नून को नुकसान पहुंचा। जब कराची की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए। अब दोनों एकदम, गोजरदारी गो भी चला गया, 20वीं तरमीम में भी इकट्ठे हो गए। अब केयर टेकर की आपने बात की, पहले तो मुकमुका किया उन्होंने सेनेट में, मुकमुका किया बाई इलेक्शंस में। अच्छा, 20th अमेंडमेंट में जनाब ऑपोजिशन मतलब नून लीग और गवर्नमेंट ये फैसला करेंगे केयर टेकर का, तो तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा? अगर इन दोनों ने न्यूट्रल अंपायर तो वो होता है जिसको सब तस्लीम तो तहरीक इंसाफ ये बाई इलेक्शन लड़के आती ना पार्लियामेंट में, क्यों नहीं आपने लड़ा बाई इलेक्शन? बाय इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि इन्होंने पुरानी लिस्टों पे इलेक्शन लड़ा है, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा 45% जाली वोट है। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि मई तक हमारे पास नई वोट लिस्टें नहीं आएंगी। इन्होंने एकदम उन्हीं लिस्टों, तो क्या फिर आप नहीं आ गई। फिर आप अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैं अगले इलेक्शन में तो हिस्सा क्या लेंगे, अगले इलेक्शन में तो इंशाल्लाह सुनामी आ रही है, वो ये जो मर्जी कर लें, वो भी मैं आपको कह दूं, ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि अवाम तब्दीली का फैसला कर बैठी है। ठीक है, अवाम हमारा कोई, हमने बड़ा मार कर नहीं है, वो इनको बार बार देख चुकी है। इन सारे इक्तदार में बैठे हैं, 4 साल इक्तदार देख लिया, सब इक्तदार में है, कभी अवाम की इतनी तबाही नहीं हुई जो 4 सालों में हुई है। तो अवाम तो इनकी वजह से आ रही है। तो इलेक्शन तो फिर 2013 में ही होगा ना? जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से मैंने कह दिया है कि 2013 में इलेक्शन होगा। मुकमुका हुआ है। देखे ना, गोजरदारी गो खत्म हो गया है। कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क तो अवाम, जी हमारा अवाम मर रही है, हमें बड़ी तकलीफ, कोई फिक्र। यानी मुझे ये बता दें हामिद कि गोजरदारी गो क्यों छोड़ के आराम से भाईचारा हो गया? क्या इन्होंने अवाम की खिदमत कर दी है? क्या करप्शन कम हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मार रहे हैं? क्या चीज हुई है कि एकदम इन्होंने कलाबाजी? अगर आप और पीएमएलएन इकट्ठी हो जाती तो जरदारी साहब की छुट्टी नहीं हो जाती? पीएमएलएन इकट्ठे हो जाते, हम इकट्ठे ही थे एपीडीएम के अंदर, हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके तो खुद जाके कलाबाजी खा के इलेक्शन लड़ ली। और असल नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है। एपीडीएम का जो बॉयकॉट का जो नून ने करवाया, उसका नुकसान आज बलूचिस्तान में यह है कि सारे नेशनल्स बाहर हो गए, वो आज़ादी की तरफ चले गए हैं। अगर वो आपकी आज असेंबलियों में बैठे होते तो ये हालात ना होते जो आज बलूचिस्तान के। अच्छा, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तो बलूचिस्तान में, और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा है कि पिछले 3-4 साल में जितने हालात ख़राब हुए हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के, पहले नहीं थे हुए। बलूचिस्तान में इस वक्त जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, मशक़शुदा लाशें गिर रही हैं, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? मैं देखें, पहला मिसिंग पर्सन का जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, वो तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर किया था 2003 के अंदर। फिर आफिया सिद्दीकी का हमने हमेशा केस उठाया। सबसे पहले जब कोई डॉक्टर आमिर का, जब पहला सबसे पहला आमिर अजीज को अफवाह किया था, सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखें, ये एक इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का, ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसको, जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, इनको अगर एक दफा कटारे में खड़ा कर दिया उन्होंने, जो मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान के ऊपर से ये धब्बा उठना चाहिए। देखें, किसी एक एजेंसी को ये हक है ही नहीं कि आप जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बन जाएं। ये बिल्कुल वैसे है जो ड्रोन अटैक्स में मार देते हैं। कोई फैसला 4000 मील बैठ के कुछ को इंफॉर्मेशन पे, एक आदमी, उसकी बीवी, बच्चे, सस्पेक्ट्स को सारों को खत्म कर देते हैं। ये कोई ये बारबेरिज्म है, ये है बारबरियत। इसलिए ये मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। ये मिसिंग पर्सन्स का बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी, जिधर भी उठाए जा रहे हैं। इससे कभी भी मसले हल नहीं होते, इससे मसले और बिगड़ते हैं। लेकिन मिसिंग पर्सन्स के हक में जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और आपने उनके साथ, मुझे याद है 2007 में आपने आमना मसूद जंजुआ के साथ बहुत आवाज़ उठाई थी, तो आमना मसूद जंजुआ जो हैं वो, अब हम जब जाते हैं वो हमसे कुछ पूछती हैं, ज़रा आप भी सुन लें क्या पूछ रही हैं। आमना मसूद जंजुआ साहब कुछ पूछना चाहती हैं? मैं इमरान भाई से यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमारे कैंप में कब आएंगे? तमाम पाकिस्तान की लीडरशिप हमारे कैंप में आ चुकी है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आए हैं,
रहमान मलिक साहब भी आए हैं, तो वो कब आएंगे हमारी मिसिंग पर्सन्स के कैंप में? 32 डेज हमें हो चुके हैं यहाँ पर। ये 1 महीने से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। रहमान मलिक साहब गए थे, किया कुछ नहीं है, लेकिन वो भी आए हैं। देखिए, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा इसमें शिरकत की है। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि इस गवर्नमेंट नहीं करना है ना, रहमान मलिक नहीं करना है। अगर आपने उम्मीद लगाई है कि मैं वो कैंप में जाके तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ड्रोन अटैक्स पे हमने कितना शोर मचाया है। पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास हमारे प्रेशर में हो गई, जॉइंट रेजोल्यूशन पास की कि हम नेटो सप्लाईज बंद कर देंगे, अब फिर खोलने वाले हैं। लेकिन इनसे कौन उम्मीद लगाएगा? आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट आई है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। आसिफ जरदारी का वो जो एड्रेस था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्विट्जरलैंड में बैठ के सुन रहा हूँ कि बड़े अच्छे हालात हैं जनाब, सब कुछ अच्छा हो गया। देखिए, इन जो लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो अपनी जुबान पे नहीं खड़े होते, इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? आपसे उम्मीद है? मेरे से, हमारे से उम्मीद तब होगी इंशाल्लाह, जो हम अब तैयारी कर रहे हैं, जो आमना मसूद की हम नहीं जा सके, उसकी वजह यह है कि इस वक्त पार्टी में बड़ा, इस वक्त हंगामी तौर पे अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। 1 साल के बाद अगर इमरान खान पावर में आता है, क्या इमरान खान आज पाकिस्तानी कौम को ये कमिटमेंट देता है कि अगर आप पावर में आ गए तो आप पाकिस्तान की जो पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्हें आप पट्टा डालेंगे और इस तरह जो लोग उठा के ले जाते हैं? और चीफ जस्टिस ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि काले शीशों वाली गाड़ियां आती हैं और लोगों को गायब कर देती हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं। क्या आप ये रोकेंगे सब? मैं समझता हूं हामिद जी, ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो करेगा। मैं अल्लाह से डरता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हूं, मेरा ईमान तकड़ा है। मैं समझता हूं कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ये जो हम इंसानों पे जुल्म करते हैं, कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। जुल्म को वो नहीं माफ करता, ना जालिम को माफ करता है। ये जुल्म है, ये जो हम कर रहे हैं, हमने जो किया अपने लोगों से, ये हमारी एजेंसीज ने जो किया है, उठा के लोगों को अमेरिका के हाथ पकड़ाया है, जो आफिया सदीके से किया है, पता नहीं कितने औरों से किया है, अडयाला की जेल से बाहर उठा के, तो उनकी बेचारों के जो हालात, मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं शर्मिंदा फील करता हूं। मुझे शर्म आती है कि इसलिए पाकिस्तान बना था कि हम किसी और को खुश करने के लिए अपने लोगों को करें, या एजेंसीज फैसला करने के कौन मुजरिम है। ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा धब्बा है। मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, मैं आपको मोटी मोटी चीज कहता हूं, कभी अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूं या वो एजेंसीज नहीं है, यानी कि वो आप समझ लें, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या फिर उनको हम कटारे में खड़ा करेंगे। ये जो पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का बाहर, जो चोरी करके बाहर लेके गए हैं, ये कोई आदमी, कोई लीडर वो पैसा वापस नहीं ला सकता जिसका अपना पैसा बाहर पड़ा है। ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हम इक्तदार में, ये सारा पैसा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि दुनिया के कानून चेंज हो गए हैं। ये आज चाहें तो ये सारे पैसे बाहर मंगवा सकते हैं, लेकिन जिसका अपना पैसा बाहर बढ़ा है वो कैसे पैसे लेके आएगा? मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़ा करूंगा। देखें, आपकी 8% टैक्स जीडीपी रेशो है, हिंदुस्तान की 16% है। हम 8 से 16% अपना टैक्स इकट्ठा कर लें, पाकिस्तान को कोई भीख मांगने की, कर्जे लेने की, गुलामी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी हमें ईरान इराक पाइपलाइन दे दें, जी हमें तालिबान से बात करने दें। जी सारा ये गुलाम है। ये गुलाम इसलिए है कि ये अपने पैर पे नहीं खड़े। इनका 1000 अरब रुपए का खसारा है, क्योंकि यहाँ करप्शन और टैक्स की चोरी, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 4 सालों में 8,500 अरब रुपए की चोरी, टैक्स की और करप्शन हुआ है। ये आप खत्म कर लें, हम खुददार कौम बन सकते हैं। ये अजीम कौम है हामिद, यहां 50% हमारी आबादी 25 साल की उम्र से कम है। आपको पता नहीं है कि हम सिर्फ इनके ऊपर थोड़ा पैसा लगा दें, यही कौम को उठा लेगी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त, वो दुनिया की जो ओवरसीज कम्युनिटीज में सबसे ताकतवर कम्युनिटी है। उनके पास इतना पैसा है, डॉलर्स है, हुनर है, ह्यूमन कैपिटल है। आप या मुल्क ठीक करें, वो पैसा भी आएगा, वो आए, वो इस मुल्क को उठा देंगे। आपके पास चाइना बैठा हुआ है, सरप्लस कैपिटल है। वो हम जब चाइना गए, उन्होंने कहा जी आप अपना मुल्क ठीक करें, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की, पावर जनरेशन के लिए, कोयले को डेवलप करने के लिए। यहां चोर बैठे हुए हैं, मुल्क लूट रहे हैं। जो आते हैं उसे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। वो जो बेचारा बाहर से पाकिस्तानी आता है उसको लूटना शुरू कर देते हैं। जी, इमरान खान साहब ने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बताया कि ये किस तरीके से पाकिस्तान की जो पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज हैं इनको कानून के दायरे में लाएंगे। और इन्होंने कहा कि चोर बैठे हुए हैं, लूटमार कर रहे हैं, करप्शन कैसे दूर करेंगे, इनके पास क्या तरीका है, ये इनसे पूछेंगे एक वक्फे के बाद।
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کرپشن پہ بڑی تنقید کرتے ہیں آپ کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر کرپشن ختم کر دیں گے؟ آپ کہتے ہیں میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا، کیسے کریں گے؟ 90 دن میں بڑی کرپشن، 90 دن نہیں 7 دنوں میں بڑی کرپشن ختم ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر ایماندار ہو، اس کی کیبنٹ ایماندار ہو، یہ مسٹ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، کیونکہ کرپشن تو اوپر سے شروع ہوتی ہے، کانٹریکٹ باہر اوپر سے ہوتے ہیں، سٹیل مل اوپر سے لوٹی جاتی ہے، وابڈا میں بڑے بڑے کانٹریکٹس اوپر سے ہوتے ہیں، آپ اپنے لوگ نیچے رکھ کے ان کے ذریعے چوری کرتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ اوپر آپ ایک اہل کیبنٹ لے کے آئیں، ایماندار لوگ ہوں اور اہلیت رکھتے ہوں، اور میرے دوست نہ ہوں، میرے جیل کے دوست نہ ہوں، یعنی کہ اتنے پاکستانی برینز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اہلیت پہ لے کے آئیں، میرٹ پہ لے کے آئیں، آپ کی آدھی کرپشن ختم ہو جائے گی اسی دن۔ اس کے بعد آپ ایک قانون لے کے آئیں کہ کوئی بھی پبلک عہدہ نہیں سنبھال سکتا جس نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے۔ ایسٹس ڈیکلریشن یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا لے کے آئیں۔ آپ پالیٹکس میں آگے بزنس نہیں کر سکتے، آپ اپنی فیکٹریاں نہیں بنا سکتے، آپ نیشنلائز بینک سے قرضے نہیں لے سکتے۔ یہ ساری دنیا کی میں وہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، پاور نیچے، آپ پیسہ بجائے سینٹرلائز اسپینڈنگ کرنے کے، دیکھیں نا، میں ڈسٹرکٹ کے ناظم سے پیسہ خرچ کرتا ہوں، سارا پیسہ اسے دے دیتا ہوں، تو وہ اس کے اوپر 100 روپیہ دیتا ہوں، وہ 50 روپیہ نکال سکتا ہے۔ اگر میں اسی ڈسٹرکٹ میں 50 یونین کاؤنسلز کو ڈائریکٹ پیسہ دے دیتا ہوں، 2 روپیہ، وہی 100 روپیہ 2 روپیہ دے دوں، تو وہ کتنا پیسہ بھی نکال لیں گے۔ پہلے تو وہ لوگ ان کی کھال ادھیڑ دیں گے، اور جتنا نیچے پیسہ لے کے جائیں گے، آپ ڈائریکٹلی فنڈنگ کریں پرائمری سکولز کو، بجائے اوپر سے جا رہے ہیں نیچے پیسہ کھایا جاتا ہے۔ تو ایک ڈی سینٹرلائز، یہ ساری میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو دنیا کے اندر کامیاب نظام چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں، سول سرونٹس ہیں، ان کو اتنی تنخواہ دیں جس میں یہ بیچارے گزارا کر سکیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم نے ایک اندازہ لگایا 1935 میں ایک بریگیڈیئر اور ایک کمشنر کو جو مہینے کی تنخواہ میں 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا۔ میرے والد صاحب جب گورنمنٹ سروس میں تھے 50s میں، مہینے کی تنخواہ میں گاڑی خرید سکتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں ان کی تنخواہیں کیا ہیں۔ ان کو تنخواہیں دیں تاکہ ان کو چوری نہ کریں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور میرٹ کے اوپر سسٹم لے آئیں، کوئی پبلک انٹرفیرنس نہ ہو، اپنے تھانے دار نہ میں رکھوا سکوں، اپنے پٹواری نہ رکھوا سکوں۔ ایک پٹواری کا تو سسٹم ہی چینج کر دیں نا، لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیں۔ یہ بتائیں کہ ایک میں نے چیز نوٹ کیا، شاید آپ نے بھی کی ہو، کہ پچھلے 5-6 مہینے میں بہت سے کالمسٹ، تجزیہ نگار جو آپ کے حق میں تھے اور جنہوں نے 30 اکتوبر 2011 کے جلسوں کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہم وجد میں آگے ہیں، عمران خان اس ملک میں تبدیلی کی علامت بن گیا ہے، 2-3 مہینے کے بعد وہی جو ہے وہ اب لکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے عمران خان کی تعریف کی تھی وہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اب اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہم لال شہباز قلندر کے مزار پہ جا کے دھمال ڈالیں گے۔ میری مراد ہے ایاز امیر صاحب۔ اس طرح کے لوگ پہلے آپ کے حامی تھے، اب مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ ایک سینگ ہے کہ hell knows no fury like a woman scorned، یہاں hell knows no fury like a politician scorned۔ ایاز امیر ایک پولیٹیشین بھی ہیں۔ ان کے علاقے سے ایاز امیر نے ہماری بات چیت بھی ہوئی، یہ پارٹی بھی جوائن کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جب اپنے تنظیموں سے پوچھا تو انہوں نے کہا سردار غلام عباس ان سے بہت بڑے، ان کے پاس ووٹ، ان کی بڑی عزت ہے علاقے میں، وہ ان سے بہتر کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ تیار بھی تھے، تو ہم نے سردار غلام عباس کو پارٹی میں لے لیا۔ اس کے بعد ایاز امیر کو ایک دم انکشاف ہو کہ یہ تو بڑی بری جماعت ہے، عمران خان تو بڑا غلط قسم کا آدمی ہے، تو اس کے بعد کلا بازی کھا دی انہوں نے۔ لیکن میں ایک چیز حامد مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں بھی 2 مہینے سے ٹی وی پروگرامز اور کالمنٹس پڑھ رہا ہوں، تو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ ہم واحد پارٹی ہے جو اقتدار میں نہیں ہے۔ 4 سال میں جو تباہی پاکستان کی ان ساری پارٹیز نے مل کے کی، اور سب اقتدار میں ہے، کوئی پنجاب میں اقتدار میں ہے، کوئی کے پی میں ہے، کوئی سینٹر میں بیٹھے، کوئی سندھ میں، سب اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور وہ سارا نزلہ ہمارے پہ گر گیا ہے کہ مجرم یہ ہیں، واحد پارٹی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ کیونکہ وہ پچھلے اقتدار والے آ کے آپ کی گود میں بیٹھ گئے نا۔ نہیں، اگر آپ بھی گئے ہیں، پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اکیلا ہے، اس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اب وہ آ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کون آ گئے؟ میں نے تو ان سب کو ایک بات کی کہ جب میری ٹیم بنے گی تب بات کریں۔ آ تو کوئی بھی سکتا ہے پارٹی میں، ابھی میری ٹیم تو نہیں بنی۔ میری ایک اس قوم سے وعدہ ہے، پاکستان کی تاریخ کی پہلے یہ واحد گراس روٹ ایک ڈیموکریٹک پارٹی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا 3 مہینے کے اندر۔ دوسرا میرا وعدہ ہے کہ جو انشاءاللہ میں ٹیم سامنے لے کے آؤں گا،
पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी टीम नहीं आएगी। मेरिट के ऊपर बेहतरीन लोग, ईमानदार लोग लेके आऊंगा जो इस मुल्क को इंशाल्लाह, और तो आप देखना, आप 90 दिन की बात कर रहे हैं ना, 90 दिन नहीं, पहले हफ्ते में आपको तब्दीली नजर आ जाएगी और 90 दिन में आपको एक रुख नजर आ जाएगा एक नए पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने पूरी कौम के सामने आज कुछ नए वादे किए हैं और सबसे अहम तरीन वादा यह है कि ये सिर्फ 3 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे मजबूत मुअस्सर जमहूरी पार्टी बना के दिखाएंगे जो नीचे ग्रास रूट लेवल से इलेक्शन करवाएगी और तमाम जो इसके मरकजी ओहदेदारान हैं नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे बल्कि उनको इलेक्ट किया जाएगा। और सबसे अहम वादा कि अगर इनको अल्लाह ताला ने इक्तदार दिया तो पाकिस्तान में ये इक्तदार संभालने के बाद जो पाकिस्तान के पावरफुल खुफिया इदारे हैं उन्हें पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में लेके आएंगे। और इमरान खान ने कहा है कि फिर अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा वादा है। अल्लाह ताला आपको और हमें मौका दे कि हम देखें कि पाकिस्तान में वो दिन किस दिन आएगा जब कोई हुक्मरान पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज को कहे कि कानून का एहतराम करना वरना तुम रहोगे या मैं रहूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।